अहमदाबाद जिले में धोलका तहसील से करीब 12 किलोमीटर दूर सप्त सिंधु प्रदेश है। वहां पर 7 नदियों का संगम होता है। उन सभी नदियों का पानी चारों ओर फैलने से बड़ी तादाद में नुकसान खेती पर हो चुका है। उसमें जो साबरमती नदी में भारी बाढ़ आई, उससे कई गांव तबाह हो चुके हैं। चारों ओर पानी पानी दिखाई दे रहा है, जिस कारण अहमदाबाद जिला और खेड़ा जोर जिले को जोड़ने वाले सभी रास्ते प्रशासन ने बंद कर दिए हैं। आने जाने वाले सभी वाहन चालक लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुजरात में बाढ़ आने के कारण धोलका शहर से खेड़ा जिला तरफ जाने वाला नेशनल हाईवे नंबर 8 बंद कर दिया गया। बाढ़ के कारण करीब 30 से 40 किलोमीटर का पक्का रोड है, उस पर पानी चढ़ गया। बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आज उपवास में पानी छोड़ने का बंद कर दिया गया है, फिर भी कई गांव में बहुत सारा पानी भरा हुआ है। खेड़ा जिले के कई गांव पानी में है और पानी इतना छोड़ा गया कि इससे हर गांव में 5 से 6 फुट पानी है। गांव में पानी है, उसमें ज्यादातर धौलका तहसील के गांव हैं, जैसे बैठा गांव, गिरंद गांव, जनंद गांव, बीरपुर गांव, अंधारी गांव, बेड़ी गांव, इंगोली गांव, खत्रीपुर गांव, सहिज गांव, साथल गांव, अंबलियारा गांव में भारी नुकसान हुआ। ये गांव नदी के किनारे हैं, उनमें नदी का किनारा पार करके भी पानी बाहर निकाला गया है, जहां पर इतना पानी था कि मीडिया भी नहीं जा सकी। 10 दिनों पहले की बाढ़ आ चुकी है, उसमें भी कई घर तबाह हो गए। यहाँ के लाखों एकड़ जमीन में बोया धान नष्ट हो चुका है। जो गांव में अभी भी पानी है, उस गांव में बड़ी विकट स्थिति है। ऐसे गांव में हमारे चैनल की रिपोर्टर करीब 5 फुट पानी में उतरकर वहां दौरा करने गए, जहां कहीं घर ऐसे हैं जो नदी किनारे पास ही हैं और सिर्फ खेती और मजदूरी करके अपना गुजारा चला रहे हैं। नदी की जल सपाटी पर 5.10 दिख रहे। आज पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर भी यहाँ के लोग परेशान हैं। उनको अभी भी बताया जा रहा है कि दोबारा भी पानी आ सकता है। पानी आने से जो भी नुकसान हुआ है, उसके सहायता के लिए लोगों को नुकसान सरकार मुआवजा मिले और सरकार जो जो गांव पानी में घर का डूब गए हैं, उनको मुआवजा मिले, नुकसान की भरपाई हो। बाढ़ के कारण गांव में काफी विकट परिस्थिति है। यहाँ पर उनको देखने के लिहाज से गांव से रोहित भाई ठाकुर, बलदेव भाई ठाकुर, राजू भाई ठाकुर, टीना भाई ठाकुर और गोविंद भाई सोलंकी, जो कांग्रेस और सामाजिक कार्यकर्ता है, आयुर्वेद इंक्वायरी मुक्त में बताते। उन्होंने कहा कि गांव के वासियों से मदद की है। वंदे भारत न्यूज 24 लाइव के लिए अहमदाबाद गुजरात से महेश सोनारा की रिपोर्ट। पूरा को आप बધી ડાંગર આમ તો આ બધી ડાંગર હો આ બધી ડાંગર પાણી ઉતરો તો કશું હાથમાં ના આવે આ બધી ડાંગર જ છે પૂરો पंदर घर का आदिवासी ना 15 मकान में बनाया हमारे घर आवास योजना में। हाँ નથી આવું આવતું યાર નાનું મોટું આવે જવાબ દે હોય તો અંદર ને ના જા દે આપણે ગાડી જવાય ગાડી હેડો हाईवे पर हाईवे पर तो हां कौन गए सब ब्लॉक पाथेला क्या ना तो हमें कौन वीडियो चालू कर दो गरम चालू करिए પછી કા હે ને લોચો પડે પછી
ખાલી છે ને પાણી નો લેવું સમજ્યા એમને આમાં શું ગમે તેટલા વિડીયો લઈએ ને ઉપર 50 મોકલ લે તો એક જ વિડીયો પાસ થાય પછી આપણે કશું કામમાં નહીં આવવાનું એટલે મૂળ ત્યાં થોડુંક ને જેટલે માઇકમાં બોલ્યા હોય ને એટલું પેલા લેવડાવાય કે ભાઈ આટલું લેજે અહીંયા 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 કસા ભાઈ મામા થાય હતા આ બધા ટાટા બાપાના થાય આગળ જવાનું હતું આમ આગળ જવું હોય આગળ જઈએ થોડુંક ઉતારતા આવીએ આગળ હા એટલે વ્યાણ જ જાય તો જ નાખજો આપણે કલેક્ટર નહીં આપણે જોખમમાં નહીં જવું જાય હોય તો આનાથી આપણને નહીં મતલબ યાર હા એ વાત ખોટું જોખમ લેવાનું મામા બોલીએ ઘણી ફેર કરતા હું પાણી પીવા આ બાજુ પાકમાં આવવું પડે હવે નીચે ના એટલું લેવાનું એટલે ઘરોડા ચિત્રા ને બધું પથાપણ બધું ડૂબી ગયું છે આમ એ બસ ના જવાય ને અમારે ફરીને બહાર અહીંયા થઈ જવું પડે નાળું તોડ નાખેલું છે દિવાળે ગઈ ફેર જ તોડેલું હોય જવા દો યાર ચાલુ આ જોવાનું પાણી કેવું આવે નદી જ બહાર આવી ગઈ ને હા
હમણાં આ રોડે બંધ કરાવી નાખશે. ઉપર આવી ગયો, બ્રિજ ઉપર જ જવાનો. નાળું વધારે ફાટી જ નહીં એવું જોવાનું. દાદા ઓરે વધારે શું કામ ગયા બાટવા ઉભારો. ભાસ્કર વાળા છે તો પછી પેલી એ લે ના ફ્રેશ વાળા એ આવા જાય બધા. ભાઈ જા ને સારો ફોટો આવે ગાડા. મેન પેજ ઉપર ફોટો મૂકું ને બસ બસ પાણી આ તમે જુઓ એવું. બધા નવાઈ લાગે. જો ખોલ્યું ને તો મને 5,000 ખર્ચો. અંદર ગામમાં ઘૂસ્યું પાણી. હા આભાર.
બધા ઉતારો ઘરે તારા મારી હું લઈ જવાનું आज रोज अहमदाबाद जिले के धोलका तहसील में जहां से सप्त सिंधु का प्रदेश माना जाता है, वहां से साबरमती नदी निकलती है। उस नदी के किनारे पे जो गिरन गांव है, उधर जो गिरन गांव में नदी बाढ़ का पानी फिरने से यहाँ के जो अति पछात लोग हैं उनके घर में पानी घुस गया है, उनका खाना पीने का सब सामान निकल गया है और उनको खेती बाड़ी करके अपना गुजारा चला रहे हैं, उसमें भी भारी नुकसान हो रहा है। उसके हिसाब से यहाँ के जो आगेवान है, मुखिया है, वो हमको बताएंगे कि उनका कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है। दादा आपका नाम क्या है? शत्रु भाई से मार हाँ, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? लगभग 100 साल से हमारा दादा लाया, हमारा जन्म आए थी उसे। हाँ, आप जन्म से यहाँ रह रहे हैं। हाँ। आपके परदादा लेके आए थे यहाँ। हाँ। हाँ, आपके जितनी उम्र है, कितनी उम्र है आपकी? हमारे 72 वर्ष है। आपकी 72 साल है उम्र। उसमें आपने जो बाढ़ देखी है आज तक की, ये बाढ़ अभी जो 73 में बाढ़ आई थी, हाँ 73 में, उससे भी ज्यादा पानी आया है। बहुत ज्यादा। तो उससे आपको जितना नुकसान हुआ है हाँ। वो आप बताओ, और उसके कारण आप जो सरकार से मांग करें वो हमारे चैनल के माध्यम से हमको बताओ, तो हम भी चैनल के माध्यम से ऊपर रजूआत करेंगे जो आपको कुछ सहाय में मिले। पहला पत्ता में तो साहब मारा 25 वीघा टामेटी जती 15-20 वीघा मारा मरची હતી એ જતી રહી, ડાંગે જતી રહી, કઈ ખેતીમાં કઈ રહ્યું નથી। બરાબર। दादा आपको खेती में पर हेक्टर कितना खर्चा हुआ है? लगभग 4 लाख रुपया। कितना बीघा जमीन किया है आपने खेती? लगभग 40 वीघा जी। 40 बीघा जैसे की है। और उसमें जो है अभी कुछ निकले ऐसा नहीं है। नहीं नहीं यहाँ घर में पानी क्या क्या हुआ है? घर में मकान गिर गया है? हमारा जो 25 मन दाना आता साहब ये पलटी गया। खाने का जो हाँ, था खाना गेहूं था वो पूरे भीग गए हैं। दूसरा कुछ हुआ है? हाँ तो टाकर ना कहीं खावानू નથી। वो जानवर के लिए कुछ खाने का नहीं है। दूसरा सरकार यहाँ कोई राहत में पैकेट दे रही है? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तो कोई आया नहीं है। अभी रोटी खाने की फूड पैकेट ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। नहीं, वो गांव वाले है ना, यहाँ के गांव वाले बड़े बुजुर्ग है, हाँ उन्होंने मदद किया है। जो सरपंच है यहाँ के, जो मंदिर में भंडारा चल रहा है, वो लोगों ने, हमारे वो सरपंच है, डेप्यूटी सरपंच है, ये हमारा सहाय कर रहे हैं। यहाँ कितने मकान है आपके यहाँ? हाँ अगर लगभग 15 मकान थे। 15 मकान है। ये थे यहाँ के, आपका नाम? शत्रु भाई। ये थे यहाँ के शत्रु भाई। उनके गांव में, उसके घर में, यहाँ पर उनके इलाके में जो बाढ़ के पानी से नुकसान हुआ है, उनके हिसाब से उन्होंने पर हेक्टर यहाँ पर 40 से 50 हजार रुपये का जो उनको नुकसान हो रहा है वही मांग की है। और उनको खाने पीने के लिए यहाँ के जो गांव के बड़े बुजुर्ग है, सरपंच है, सभी है, उनके यहाँ खाना पकता है पूरे गांव का, वो सब बांटते हैं। उनके हिसाब से अभी जिंदा है, नहीं तो यहाँ की गुजरात सरकार कभी भी कुछ भी सहाय नहीं दे रही है। यहाँ के सरपंच श्री गोपाल सिंह है, वो भी हमको कुछ बताएंगे। बोलो। હવે આ સાબરમતી નદીના સપ્તસંગમનું પાણી અહીંયા અતિશય પ્રમાણમાં આવી ગયું છે અને આ બધા અસરગ્રસ્ત છે એ લોકોની ઘર બકરી બધી નષ્ટ થઈ ગઈ છે અને આ લોકોને હવે અમે ગામજનો બધા થઈને સરપંચ, ડેપ્યુટી સરપંચ, બલભદ્રસિંહ વાઘેલા, અમે બધા આ લોકોની મદદ કરવા માટે આવ્યા છીએ। બરોબર છે। સરકારશ્રીને એવી નમ્ર અરજ છે કે આ લોકોની મદદ કરે।
અને ખેતીવાડીમાં અતિશય પ્રમાણમાં નુકસાન થયેલ છે. ડાંગર, ટામેટી, મરચી આ બધું જ જતું જ રહ્યું છે. આ તમે સામે જોઈ શકો. बरोबर विक्रम जी, आपका ना, आप यहाँ बलभद्र सिंह। बलभद्र सिंह, आप यहाँ के और डेप्यूटी सरपंच है, तो आपके गांव में जो बाढ़ ने परिस्थिति विकट कर दी है, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? यहाँ तो पानी बहुत आया है, पानी है तो गांव में सभी जगह पे जो असर करते हैं उन लोगों को हम गांव में ले जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जो असरग्रस्त लोग हैं उनको हम गांव में ले जाएंगे और उनका खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे। दूसरा कुछ कहना है? बस दूसरा कुछ नहीं कहे। ખેતીવાડી નું કહો। हाँ, खेती बाड़ी में बहुत भारी नुकसान है। वो डांगर है, दिवेला है, टमाटी है, मिर्ची, वो सब बेकार हो गया है। और जानवर का खाने का कोई चारा भी नहीं है अभी। आप यहाँ पंचायत के हिसाब से, જમીન અતિશય પ્રમાણમાં ખોવાઈ। पंचायत के हिसाब से पंचायत में डेप्यूटी सरपंच है, तो आप यहाँ पर जो नदी के पानी से, बाढ़ से जो किनारे वाली जमीन है उस पर ज्यादा से ज्यादा धोवाण हो गया है। हाँ जो नदी का काप चढ़ गया है, हाँ, जो मिट्टी वाला, उसके कारण पूरी जमीन अभी जमीन में 15 साल तक फसल पके ऐसी नहीं रही, तो उसके बारे में कुछ कह सकेंगे? नहीं, वो जमीन में तो क्या है कि पूरी फसल थी वो सब नष्ट हो गई है और वहाँ पर पूरा लेवल करना पड़ेगा। ये थे यहाँ के बलभद्र। उनका भी कहना है कि बाढ़ ने बहुत नुकसान किया है, तो यहाँ की सरकार, यहाँ के गरीब आदमी है, जहाँ पर जो इलाके में बाढ़ के पानी से असर हुआ है वहां तक पहुंच नहीं सकी, उनको अभी तक कोई राहत पैकेट नहीं मिला है। उनके हिसाब से उन्होंने मांग किया है कि हमको सरकार हमारी सहायता करे और हमारा रक्षण करे। वंदे भारत न्यूज के लिए महेश सोनारा, गुजरात, अहमदाबाद। आज रोज अमदावाद जिल्लाना ધોળકા તાલુકાના ગિરંજ ગામ અને જણંદ ગામ, ત્યાં જે સાબરમતી નદીમાં ઉપરવાસમાંથી ધરોઈ ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવેલ છે, તેના અનુસંધાને છેલ્લા 2 દિવસથી આજુબાજુના ધોળકા તાલુકાના ખાતરીપુર, રસિકપુરા, સાથળ, સહીજ, વોઢા, વીરપુર, આંબેઠી જેવા ગામમાં પાણીએ જે તબાહી મચાવી છે, તેના અનુસંધાને આજે અમારી ચેનલના રિપોર્ટર ગિરંજ ગામ તેમજ જણંદ ગામમાં અહીંયા હાલ વિઝિટમાં આવેલ છે, ઉપસ્થિત છે। તેઓને અહીંના રહેવાસીને શું તકલીફ પડી આ પાણીનાથી અને તેમના જાનમાલને શું નુકસાન થયું તેના અનુસંધાને થોડું કંઈક અહીંયા કહેશે। દાદા, આપનું નામ? મનુભાઈ ધીરુભા વાઘેલા। હા, આ 2 દિવસથી પાણી આવ્યું છે, એના અનુસંધાને તમારા ગામમાં શું તકલીફ થઈ છે એ અમને જણાવશો? આ 2 દિવસથી ફૂલ તકલીફ છે। હા, ઢોરને નિર્વાહ નહીં, ટામેટી જતી રહી, ડાંગર ડૂબી જાય અને પબ્લિકને ઘણી તકલીફ છે, અમુક બધા માણસોને। બરોબર, આવવા જવાના રસ્તા બંધ છે, આવા જવાના રસ્તા બધું બંધ છે। હા, સરકાર તરફથી તમને કોઈ અહીંયા સહાય મળી છે? ના, હજુ નહીં મળી। આ છેલ્લા 2 દિવસથી પાણી ભરે છે, હા, તમારે અહીંયા કોઈની કને ખાવા પૂરતું પણ અનાજ ના હોય, અમુક એવા ઘર છે, હા, મેં જે નજરે જોયા છે, હા, ત્યાં જેને કઈ જ નથી, એવા લોકોને શું થયું હશે? એમની ઉપાધિ જ કહેવાય ને બધી। હા, તો એમના માટે અહીંયા કોઈ મંદિરમાં ભંડારો એવું કઈ છે? હા, મંદિરમાં ને ગામના બધા વ્યવસ્થા કરે છે। કરે છે, અમે જઈને આયા, બિહાર જ છે। હા, દેવી પૂજક વાસ, દેવી પૂજકમાં ને પછી આદિવાસી વિસ્તાર, એમાં ગામના બધા સહાય પૂરી પાડે છે। તો તમારે કઈ સરકાર તરફથી આશા ખરી તમારે? આશામાં તો ડાંગર જતી રહી, હા, ટામેટી જતી રહી, દિવેલા જતા રહ્યા, દિવેલા એટલે જતા બધી રહ્યા। ખેતી બધી તો જતી જ રહી છે। હવે ખેતીમાં કઈ રહેશે નહીં। આશરે ખેતીમાં કેટલું નુકસાન હશે? ખેતીમાં તો લગભગ 70-80% જેવું નુકસાન। તો તમારે 1 એકર દીઠ કેટલો ખર્ચો થાય? 1 એકર દીઠ લગભગ 10 થી 12 હજાર રૂપિયા ખર્ચો થાય। તો ખેતીમાં શું છે અત્યારે? ડાંગર છે, ટામેટી છે અને દિવેલા, દિવેલા અને એમાં તો લગભગ 30 થી 35 હજાર રૂપિયા ખર્ચો થાય ટામેટીમાં અને મરચીમાં।
ડાંગરમાં 12 થી 15,000 રૂપિયા ખર્ચ થાય. તમે અમારી ચેનલના માધ્યમથી સરકારને કઈ રજૂઆત કરવા માંગો છો? સરકારશ્રીને એટલી રજૂઆત કે ભાઈ આ બધું સર્વે કરી અને તાત્કાલિક આનું પેકેજ જાહેર કરો. બીજું કઈ કોઈ કહેશે? સ્ટોપ કરો. આર્યા લાલુભા જણન અને ગિરંજ ગામ છે, ત્યાં અહીંયા દેવી પૂજક સમાજના કેટલા મકાન છે? 7 મકાન છે. અહીંયા તમારી નજર સામે જે જોવા મળે છે કે પાણી 2 ફૂટ જેવું છે અને ઘરમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. તમને પાણી આવ્યું છે ત્યારથી કોઈ તકલીફ છે? બહુ સાહેબ તકલીફ છે. તમારું નામ બેન? મંજુલા બેન. હા, તમે અહીંયા કેટલા વર્ષથી રહો? ખાસું અમારા કાચામાં 40-50 વર્ષ. 40-50 વર્ષથી તમારા બાપ દાદાના સમજથી રહો છો. તો તમને અહીંયા આ પાણી આવ્યું છે તો ઘરમાં કેટલું પાણી છે, અનાજ શું શું બગાડ, નુકસાન થયું? બધું નુકસાન થઈ ગયું. અમને કશો લાભ મળ્યો નહીં સરકાર તરફથી. ગામ લોકો થઈને અમને ટેકો આલ્યો છે અને અમને ખાવા પીવાનું પૂરું કરે છે. હા, સરકાર તરફથી કોઈ અહીંયા જોવા કોઈ લાભ આવ્યું નહીં, કોઈ સરકાર કોઈ જોવા આપવા આવ્યું નહીં. આટલું બધું પાણી ભરાઈ ગયું તોય તમારા નાના બાળકો સ્કૂલે જઈ શકે? કશું જ નહીં સાહેબ. કારણ આ પાણી લીધે માણસ છોકરા મોકલવાના જ તમને અહીંથી સ્કૂલ કેટલી દૂર છે? જાતે છે. અહીંથી 1 કિલોમીટર જેવું થાય. 1 કિલોમીટર. હા, તો એમાં પણ આટલા નાના ભૂલકા કયા ધોરણમાં પણ બેટા? પેલા બીજામાં ત્રીજામાં. એવું છે. એવું છે. તમે સરકાર કને શું આશા રાખવા માંગો છો? સરકાર જોડે તો અમારે જો કશું અત્યારે મકાન ની કોઈ વ્યવસ્થા વ્યવસ્થિત નહીં, પછી અત્યારે અનાજ નહીં રહ્યું. ખેતીમાં અમારે એક ખેતરે અમારે 40,000 રૂપિયા અમારું નુકસાન બગડ્યું છે. પછી અમારે ટામેટી, ડાંગર, ટામેટી, મરચી બધું રોપેલું, એ બધું નુકસાન અમારું થઈ ગયું. તમે આ ખેતી જે કરો છો તે ભાગમાં કરો છો? ભાગમાં જ અડધા ભાગે બધું. અડધા ભાગે? હા, ખર્ચો બધો અમારો. મજૂરીનો ભાગ મળે તમને? હા, અડધા ભાગે જ કરીએ. ખર્ચો તમારો ને મજૂરીનો ભાગ મળે તમને? વ્યાજુકા રૂપિયા લાવીને અમે સાથે ખેતી કરી. ખેતી કરો? કેટલા વીઘા ખેતી કરી છે? અમે 20 વીઘા જેવી ખેતી કરી. 20 વીઘા જેવી? 20 વીઘા. એમાં શું શું રોપ્યું હતું તમે? અડધી ડાંગર રોપી છે, અડધી મરચી રોપી હતી અને અડધી ટામેટી રોપી. દરેક પાક નિષ્ફળ ગયો? બધે બાતલ. વાંધો નહીં, ચલો ચાલશે. કેટલા વીઘા જમીન છે તમારે? અમે 20 વીઘા જમીન છે. હા, એમાં શું આવ્યું છે? 10 વીઘા ટામેટી કરી. ટામેટી ફેલ થઈ છે. ટામેટી જતી રહી નદીના પાણી આવવાથી. હા, બહુ નુકસાન થયું છે. ડાંગરમાં નુકસાન બહુ થયું છે. આ તો આશરે તમને કેટલું નુકસાન થયું છે? આશરે વીઘે તો અમારે ટામેટીમાં 30-40 હજાર રૂપિયા ખર્ચો લાગે છે. હા, એ ફેલ જઈ ટામેટી આખી. ડાંગરમાં 10 થી 15 હજાર રૂપિયા ખર્ચો લાગે છે. એ ફેલ ગયું છે. હા, અને 2 દિવસથી સખત પાણી છે ગામમાં. હા. અહીંયા કોઈ રેસ્ક્યુ ટીમ બી આવેલી છે? ના, કોઈ નથી આવ્યું. તલાટી કમ મંત્રી હાજર છે. તલાટી કમ મંત્રી હાજર છે. પોલીસ તંત્ર કે બીજું કોઈ? ના, કોઈ નથી આવ્યું. સરકારી તંત્રના કોઈ અધિકારીઓ આવેલા? હજુ કોઈ આયા નથી અહીંયા આગળ. છેલ્લા 2 દિવસથી પાણી છે હા, તો હજુ સુધી કોઈ જોવા આવ્યું નથી. તો એના અનુસંધાને આપ કઈ કહેવા માંગો છો સરકારને? સરકાર કહેવા માંગીએ છીએ કે અમને કઈક સહાય આપો. અમારા ગામમાં ગરીબ લોકો બહુ છે. બજારા અત્યારે ભૂખે મરે છે. દાણા નથી, કશું નથી એ ગરીબ માણસ માટે. અત્યારે અમે સેવા કરીએ છીએ ગરીબ માણસની. તમારા તરફથી કોઈ સેવા થઈ નહીં? કોઈ લોકલ એમએલએ ધારાસભ્ય આવેલા અહીંયા? ના, કોઈ નથી આવ્યું. કોઈ જોવા આવતું નથી? હા, કોઈ આવ્યું જ નથી હજુ. સારું. આ હતા જલન ગામના રહીશો, ખેડૂતો, જેઓને જે તકલીફ પડે છે તેના અનુસંધાને તેઓએ જણાવેલ છે કે અમને અહીંયા આજ દિન સુધી જેટલા 10 દિવસ પહેલા પણ પાણી આવ્યું હતું અને અત્યારે પણ પાણી આવ્યું છે, જેમાં સરકાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ તંત્રના કોઈ સરકારી બાબુ આવેલ નથી અને તેઓએ હજુ સુધી અમારી અહીંયા કેર લીધી નથી, જેથી અમારી ચેનલના માધ્યમથી સરકાર આવા ગરીબ પછાત વર્ગના જે ઇલાકા છે, નીચાણવાળા વિસ્તાર છે, તેમાં રાહત પેકેજ જાહેર કરે અને ખેડૂતોને જે નુકસાન થયું છે તેનું વળતર આપે, એટલી જ આશા.